ഹായ് ഓൾ, മൈസെൽഫ് ശ്യാമ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് MCN 201 മോഡ്യൂൾ 2ലെ 6th ലെക്ചറായ ലീഗൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷനെ കുറിച്ചാണ്. Legal provisions for environmental protection. The need for protection and conservation of environment and sustainable use of natural resources is reflected in the constitutional framework of India and also in the international commitments of India. എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും കൺസർവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ സസ്റ്റൈനബിൾ യൂസിനെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും ഇന്ത്യയുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു. The Constitution under Part 4A casts a duty on every citizen of India to protect and improve the natural environment including forest, lake, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures. കാടുകൾ, തടാകങ്ങൾ, നദികൾ, വന്യജീവികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും ജീവജാലങ്ങളോട് അനുകമ്പ കാണിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പൗരനും പാർട്ട് 4A പ്രകാരമുള്ള ഭരണഘടന ഓരോ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുന്നു. Further, the Constitution of India under Part 4, Article 48A, Directive Principles of State Policies, stipulates that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. കൂടാതെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയും കാടുകളെയും വന്യജീവികളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയും പാർട്ട് 4 പ്രകാരമുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സംസ്ഥാനം ശ്രമിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. After the Stockholm Conference, the National Council for Environmental Policy and Planning was set up in 1972 within the Department of Science and Technology to establish a regulatory body to look after the environment-related issues. സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസിന് ശേഷം എൻവയോൺമെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കുള്ളിൽ 1972 നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പോളിസി ആൻഡ് പ്ലാനിംഗ് രൂപീകരിച്ചു. This council later evolved into a full-fledged Ministry of Environment and Forest. ഈ കൗൺസിൽ പിന്നെ ഒരു ഫുൾ-ഫ്ലെഡ്ജഡ് പരിസ്ഥിതി വന മന്ത്രാലയമായി ഇവോൾവ് ചെയ്തു. Some of the important legislations for environmental protection are as follows. The National Green Tribunal Act 2010, the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, the Environment Protection Act 1986, the Hazardous Waste Management Regulations, etc. The National Green Tribunal Act 2010. The National Green Tribunal Act 2010 has been enacted with the objectives to provide for establishment of a National Green Tribunal for the effective and expeditious disposal of cases relating to environment protection and conservation of forest and other natural resources, including enforcement of any legal right relating to environment and giving relief and compensation for damages to person and property and for matters connected therewith or incidental thereto. എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും എൻവയോൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും നിയമപരമായ അവകാശം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും വ്യക്തികൾക്കോ സ്വത്തിനോ നാശനഷ്ടം വരുന്നതിനോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസവും നഷ്ടപരിഹാരവും നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും കൺസർവേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസുകളെ എഫക്റ്റീവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായി തീർപ്പിനായി ഒരു നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ ആക്ട് നടപ്പാക്കിയത്. The Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. The Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, the Air Act, is an act to provide for the prevention, control and abatement of air pollution and for the establishment of boards at the central and state levels with a view to carrying out the aforesaid purposes. എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രിവെൻഷനും കൺട്രോളിനും വേണ്ടി എയർ ആക്ട് മെഷേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ലെവൽസിൽ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നു.
To counter the problems associated with air pollution, ambient air quality standards were established under the Air Act. എയർ പൊല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എയർ ആക്ടിന് കീഴിൽ എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് രൂപീകരിച്ചു. The Air Act seeks to combat air pollution by prohibiting the use of polluting fuels and substances, as well as by regulating appliances that give rise to air pollution. എയർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്ന ഉപകരണങ്ങളെയും എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്യുവൽസിനെയും സബ്സ്റ്റൻസസിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ എയർ ആക്ട് എയർ പൊല്യൂഷനെ കോമ്പാറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. The Air Act empowers the state government after consultation with the SPCBs to declare any area or areas within the state as air pollution control area or areas. സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡുമായി ആലോചിച്ച ശേഷം സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തെ എയർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ഏരിയ ആയി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ എയർ ആക്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു. Under the Act, establishing or operating any industrial plant in the pollution control area requires consent from SPCBs. ആക്ട് പ്രകാരം എയർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ഏരിയ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചെടുത്ത് ഏതെങ്കിലും വ്യവസായ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനോ SPCBയുടെ സമ്മതം ആവശ്യമാണ്. SPCBs are also expected to test the air in air pollution control areas, inspect pollution control equipment and manufacturing processes. എയർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ഏരിയാസിൽ എയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനും മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടത്താനും SPCBകൾക്ക് കഴിയും. The Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. The Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, the Water Act has been enacted to provide for the prevention and control of water pollution and to maintain or restore wholesomeness of water in the country. വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ തടയുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയും രാജ്യത്തിലെ വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിലനിർത്താനും പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും വേണ്ടിയുമാണ് വാട്ടർ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത്. It further provides for the establishment of boards for the prevention and control of water pollution with a view to carry out the aforesaid purposes. ഈ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ലെവലിൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കുന്നു. The Water Act prohibits the discharge of pollutants into water bodies beyond a given standard and lays down penalties for non-compliance. ഒരു ഗിവൺ സ്റ്റാൻഡേർഡിനപ്പുറം വാട്ടർ ബോഡീസിൽ ഡിസ്ചാർജ് പുറന്തള്ളിയാൽ വാട്ടർ ആക്ട് പ്രകാരം പിഴ ചുമത്തുന്നതാണ്. At the center, the Water Act has set up the CPCB, which lays down standard for the prevention and control of water pollution. കേന്ദ്രത്തിൽ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ തടയുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു. At the state levels, SPCBs function under the direction of CPCB and the state government. സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡുകൾ CPCBയുടെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. The Environmental Protection Act 1986. The Environment Protection Act 1986, the Environment Act, provides for the protection and improvement of environment. എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റിനും വേണ്ടി മെഷേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ആണ്. The Environment Protection Act establishes the framework for studying, planning and implementing long-term requirements of environmental safety and laying down a system of speedy and adequate response to situations threatening the environment. എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ സുരക്ഷയുടെ ലോങ് ടേം റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഫ്രെയിംവർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ത്രെട്ടൻ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളോട് വേഗത്തിലും മതിയായ പ്രതികരണത്തിനുമുള്ള ഒരു സംവിധാനം രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. It is an umbrella legislation designed to provide a framework for the coordination of central and state authorities established under the Water Act 1974 and the Air Act. 1974 വാട്ടർ ആക്ടിനും എയർ ആക്ടിനും കീഴിൽ സ്ഥാപിതമായ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന അധികാരികളുടെ കോർഡിനേഷന് ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് നൽകാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത അംബ്രല്ല ലെജിസ്ലേഷനാണിത്. The term environment is understood in a very wide term under Section 2A of the Environment Act. എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ 2A പ്രകാരം എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന വാക്ക് വളരെ വിശാലമായ പദത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. It includes water, air and land as well as the interrelationship
which exists between water, air, and land, and human beings, other living creatures, plants, microorganisms, and property. എയർ, വാട്ടർ, ലാൻഡ് കൂടാതെ വാട്ടറും എയറും ലാൻഡും മനുഷ്യരും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും പ്ലാന്റ്സും മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസും പ്രോപ്പർട്ടിയും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. Under the Environment Act, the central government is empowered to take measures necessary to protect and improve the quality of environment by setting standards for emissions and discharges of pollution in the atmosphere by any person carrying on an industry or activity, regulating the location of industries, management of hazardous waste, and protection of public health and welfare. എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ആക്ട് പ്രകാരം എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുക്കാനും ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് അധികാരമുണ്ട്. അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയോ ആക്ടിവിറ്റിയോ നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനുമുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട്. From time to time, the central government issues notifications under the Environment Act for the protection of ecologically sensitive areas or issues guidelines for matters under the Environment Act. കാലാകാലങ്ങളിൽ എക്കോളജിക്കൽ സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയാസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആക്ടിന് കീഴിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആക്ടിന് കീഴിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുന്നു. Hazardous Waste Management Regulations. Hazardous waste means any waste which by reason of any of its physical, chemical, reactive, toxic, flammable, explosive or corrosive characteristics causes danger or is likely to cause danger to health or environment, whether alone or when in contact with other waste or substances. ഒറ്റയ്ക്കോ അതോ മറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസുമായി കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഹെൽത്തിനും എൻവയോൺമെൻറ്റിനും അപകടമുണ്ടാക്കുന്നതോ അപകടമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതായ ഫിസിക്കൽ, കെമിക്കൽ, റിയാക്റ്റീവ്, ടോക്സിക്, ഫ്ലെയിമബിൾ, എക്സ്പ്ലോസീവ് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോസീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള വേസ്റ്റിനെയാണ് ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. There are several legislations that directly or indirectly deal with hazardous waste management. ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ഡയറക്റ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സെവറൽ ലെജിസ്ലേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് 1948, ദ പബ്ലിക് ലയബിലിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് ആക്ട് 1991, ദ നാഷണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ ആക്ട് 1995, ദ റൂൾസ് ആൻഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അണ്ടർ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ആക്ട്. In addition, there are many other laws relating to environment, namely the Wildlife Protection Act 1972, the Forest Conservation Act 1980, Public Liability Insurance Act 1991, the Biological Diversity Act 2002, Coastal Regulations on Notification. Thank you.